नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अतुल पारनेरा डूंगर पर एक तेंदुए ने करीब 10 श्वान के बच्चों का पीछा किया। महाकाली मंदिर के पास तेंदुए की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बगवाड़ा टोल नाके पर टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय वाहन मालिक सांसद के समक्ष रजूआत करने पहुंचे। ट्रक टेम्पो एसोसिएशन के आगेवानों ने महाराष्ट्र की तरह स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग की। वापी में वित्त मंत्री के आवास से राज्य और दक्षिण गुजरात में स्मार्ट मीटर परियोजना का शुभारंभ किया गया। मंत्री कनुभाई देसाई ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर गलत धारणाओं से बचते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अतुल पारनेरा डूंगर पर एक तेंदुए ने करीब 10 श्वान के बच्चे का पीछा किया। वलसाड जिले के पर्यटन स्थल के रूप में माने जाने वाले अतुल पारनेरा पहाड़ी और आसपास के जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणी तेंदुआ शिकार और पानी की खोज में अलग अलग क्षेत्रों में घूमता रहता है। 29 नवंबर की रात को वन्य प्राणी तेंदुआ पारनेरा पहाड़ी पर स्थित माताजी के मंदिर परिसर में आ गया था। वन्य प्राणी तेंदुआ मंदिर परिसर में शिकार की खोज में आया, जिससे श्वानों में भगदड़ मच गई थी। पारनेरा पहाड़ी पर स्थित महाकाली माताजी के मंदिर के पास तेंदुए ने लगभग 10 श्वानों के बच्चों को मार डाला। अगले दिन मंदिर परिसर के पास श्वानों के बच्चों के मारे जाने के अवशेष और तेंदुए की उपस्थिति के निशान मिलने पर मंदिर संचालकों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें तेंदुए के सभी हरकतें कैद हो गई थी। पूरी घटना की जानकारी गांव के सरपंच और अग्रणियों को दी गई थी। सरपंच ने तत्काल वन विभाग को घटना की जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र की जांच की तो तेंदुए की उपस्थिति के अवशेष मिले थे। बगवाड़ा टोल नाके पर टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय वाहन मालिक सांसद के समक्ष रजूआत करने पहुंचे। पारड़ी के बगवाड़ा टोल नाका पर टोल टैक्स में किए गए भारी वृद्धि के खिलाफ वाहन मालिकों में रविवार को भारी रोष का उबाल देखा गया। स्थानीय ट्रक, टेम्पो, पिकअप वाहनों के मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई है। पारड़ी के खड़की में वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल को वलसाड जिला रेत कब्जी ट्रक एसोसिएशन, टेम्पो एसोसिएशन के नेता अहमद खाजा
डेगिश आहिर, अभि भंडारी, तुषार देसाई, शैलेश और कल्पेश आहिर सहित जिले के वाहन मालिकों ने टैक्स वृद्धि का विरोध करते हुए महाराष्ट्र की तरह यहां भी स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स से मुक्ति देने की मांग की। सांसद धवल पटेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर समाधान लाने का आश्वासन दिया, तो दूसरी ओर स्थानीय वाहन मालिक बगवाड़ा टोलनाका पर पहुंचकर एजेंसी मैनेजर नितिन और शैलेश पटेल से बातचीत कर अपनी बात रखी। हालांकि टोलनाका पर हंगामा न हो इसके लिए पुलिस भी बुला ली गई थी। मैनेजर ने ऊपर के अधिकारी को लिखित मेल कर आश्वासन देने की जानकारी दी। सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर तो अमे एमने कीधुं के अमे आज सांसद साहेब भी आव्या हता अपना पंप महिला बधा ज महिला आ लोको सरपंच बधा एमणे अમને ખુલાસો આપ્યો એમણે તમારી જોડે બી સાહેબ વાત કરી અને બીજા શૈલેષભાઈ બી વાત કરી કે આ લોકોની જે રજૂઆત છે એ રજૂઆત હું આગળ પહોંચાડતો છું મારા નેતા દ્વારા ત્યાં સુધીનો જવાબ આપે જવાબ આપશે કેમ નહીં આપી શકે તમે ટોલનાકામાં કેવી રીતે ચાલે કેવો છો બધે आज અત્યારે આઈન જેવી સિસ્ટમ બધા ટોલ ઉપર આલે છે એવું કે નથી ચાલો ત્યાં નથી કોઈ દેવું હશે તમે કેમ મંથલી પાસ હોય આ મંથલી પાસની તમે આપે છો સુરીમાં આપે 15 કિલોમીટરના રેન્જમાં તો ઉપરથી મોટું બોર્ડ બી મારેલું છે તમે હુકમ નહીં સમજો આટલી રિસ્પેક્ટ તમારે કોઈ લેખિત આપવું હોય આંદોલન લેખિત જો લેટર પેડ ઉપર એ લાવો હું સ્વીકારું બંદેવ બોરિયાદ અને બગવાડા ટોલનાકા પર ભાવ વધારો થયો હતો ત્યારે 3 વાર મેં પોતે તરત જ રજૂઆત કરીને ભાવ વધારો માફૂક રખાવ્યો હતો બરાબર છે। આ વખતે પણ જે 25મી તારીખથી ભાવ વધારો થયો છે એ નીતિન ગડકરી સાહેબનો ટાઈમ લીધો છે। આ વીકની અંદર નીતિન ગડકરી સાહેબને હું મળવાનો છું। આપણા જે આટલા 70% જેટલો ભાવ વધારો ટોલમાં થયો છે એનું પણ હું રજૂઆત કરવાનો છું કે આટલો વધારો ભાવ વધારો નહીં થવો જોઈએ। એની સાથે જે આપણી લોકલ ગાડી છે જે બીજા આજુબાજુના ટોલ નાકા પર નથી લેતી ને આપણે અહીંયા પણ એકદમ ઓછો ભાવ હતો 15 થી 210 રૂપિયા કરી નાખ્યો જરા પણ વ્યાજબી નથી એ પણ હું રજૂઆત કરીશ ને હું તમને પૂરે ખાતરી આપું છું હું પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશ અને આ ભાવ વધારો જે આપણે લોકલ ગાડીઓ માટે થયો છે એ નહીં થાય એના માટે પ્રયાસ કરીશ ને આવનાર દિવસમાં સારા સમાચાર આવશે એ હું તમને ખાતરી આજે આપીને જાઉં છું। આજે ટોલનાકું સતત વધી રહ્યું છે દિવસે દિવસે એના માટે આજે અમે આપણા લોકલાડીલા એમપી ધવલભાઈ પટેલ સાહેબની અમે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી। સાહેબે અમને આજનો ટાઈમ આપ્યો હતો એટલે આજરોજ અમે આ આખા પારડી તાલુકાના અને આજુબાજુના વલસાડથી ભીલાડથી પણ આ બધા ટેમ્પોવાળા અને જે ટ્રક ચાહકો છે આવ્યા છે અને એમણે આજે સાહેબને રજૂઆત કરી કે જે લોકલ અમારી ફક્ત માંગણી એટલી છે કે લોકલની જે એઝ ઇટ ઇઝ પહેલાં જે ચાલતું હતું એમાં વધારો ન કરો, કારણ કે 15 રૂપિયા જે ટેમ્પાના લેતા હતા એના આજે 210 રૂપિયા કાપે છે, 200 રૂપિયા લે છે તો એ કેવી રીતે પોસાય? શક્ય જ નથી। 2200 રૂપિયાની અંદર વાપી સુધી ટેમ્પો જાય છે, 200 જવાના 200 આવવાના લે છે તો એમાં શું બચવાનું છે ટેમ્પો ચાલકો માટે? એટલે એના માટે અમે ધવલ પટેલ સાહેબને રજૂઆત કરી। 2007થી 2014ની અંદર ટોટલી લોકલ ગાડી ફ્રીમાં જતી હતી ત્યારે 1 પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો ન હતો, પરંતુ અત્યારે આના પહેલાં 15 રૂપિયા પ્રમાણે જેવા કાપતા હતા ટેમ્પોના અને એ 15 રૂપિયા જે ડ્રાઈવર હોય તે રોકડા પૈસા આપીને જતા હતા। હવે અચાનક જ અમને એક દિવસે અમે આગળ ટોલનાકામાં પણ વારંવાર સાહેબ લોકોને રજૂઆત કરી, એમણે અમને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે ટૂંક સમયની અંદર તમારી માંગણી અમે સ્વીકારીશું અને એનું કોઈ સચોટ નિરાકરણ કરશું, પરંતુ ત્યારના 2-3 દિવસની અંદર જ એ લોકોએ અહીંયા તાનાશાહી ચાલુ કરી દીધી અને ટોલનાકાની ઉપર વધારે પૈસા કટ કરવામાં આવ્યા। એટલે પ્રતિસાદ આપ્યો। આગળ પણ જે ટોલનાકાની અંદર વધારો થઈ રહ્યો હતો એ ફક્ત ને ફક્ત આપણા સાંસદશ્રીને શ્રેય જાય છે, કારણ કે એમની રજૂઆત થકી જ સ્ટોપ કરવામાં આવેલું હતું। હવે પછી પાછું ચાલુ કરી નાખ્યું છે। અમને ધવલ પટેલ સાહેબે ખાતરી આપી છે કે તમને 7 દિવસની અંદર આનું કોઈ નિરાકરણ કરશું અને લોકલ જે ટેમ્પો ચાલક છે એમને મુશ્કેલી ન પડે। અને ફક્ત અમારી માંગણી એટલી છે કે લોકલ જે વ્હીકલ અમારા ચાલતા છે એના જે પૈસા એ લોકો 15 કે 20 રૂપિયા જે લેતા હતા તે જ રાખે, 100 રૂપિયા અમે 1 પણ રૂપિયો આપવાનો આવતો નથી। અને આ અમારી માંગણી આપણે ત્યાં ધવલ પટેલ થ્રુએ અમે દિલ્હી સુધી પહોંચાડી છે। અમને સમસ્યા થઈ ગઈ લોકલ માટે એટલે આખા વલસાડ જિલ્લા ટેમ્પા ટ્રકોના બધા ભેગા થયા। ધવલ પટેલ રિક્વેસ્ટ કરીને અમને ખાતરી છે ધવલ પટેલ એમાં નિર્ણય આવશે। નલ્લે ટેમ્પાના 15 ના 200 કર્યા, એક ટ્રકના 25 ના 400 કર્યા, મોટી ગાડીના 50 ના 600 કર્યા, એ તો નહીં ચાલે। ધવલ પટેલ ખાતરી આપી છે નિર્ણય લાવશે। तुषार कीर्तिभाई देसाई है। अमे वलसाड डिस्ट्रिक्ट यूनियन रेती यूनियन है अमरु तेना मैं वाइस प्रेसिडेंट छूँ। अमे पहला जईने टोल नाका पर रजूआत करेली, एमणे अमने 15 दिवसनी बांयधरी आपेली कि 15 दिवस सुधीमां अमे तमारी पासे कोईपण पैसा लेशुं नहीं ने कंई पण करशुं नहीं।
હવે 50 રૂપિયા અમારી મોટી ગાડીઓના એ લોકો લેતા હતા, લોકલ ગાડીઓના, અને એ પૈસા 50 રૂપિયા ડ્રાઈવર પાસે લઈ લે, 50ના 60 કીધા તો 60 અમારા ડ્રાઈવરો આપવાનું ચાલુ કર્યું. 60 રૂપિયા ડ્રાઈવર પાસે લઈ લે અને ગાડી 10 કિલોમીટર આગળ જાય પછી ટોલ કપાય છે. અમે આજે ધવલભાઈને મળ્યા હતા અને ધવલભાઈ અમને બહુ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો અને ધવલભાઈએ કીધું છે કે આ વસ્તુ માટે બી એ આગળ રજૂઆત કરશે. તો IRB વાળાને જો ટેકમાંથી પૈસા કપાવવા જોઈએ, જે નાની ગાડીવાળાઓને છે એને બી આ જ પ્રોબ્લેમ છે, એ લોકોની બી ગાડીઓ આગળ વધી જાય ત્યાર પછી પૈસા કપાય છે. તો આના માટે સાહેબે અમને રજૂઆત બહુ સારી કરી આપી છે. અમે રજૂઆતનું એમણે નિવારણ કરવા માટે કીધું છે. આ વસ્તુમાં એવું થયું કે 50ના જે 600 રૂપિયા કાપવા લાગ્યા ને, તો ત્યારે અમે અહીંયા રજૂઆત કરી તો સાહેબ જોડે જે બીજા બી અગ્રણીય અમારા જે નેતા છે, અમારા કોર્પોરેટર લોકો છે, એ લોકોએ બી કીધું કે એ લોકો જોડે બી આ બનાવ બન્યો છે કે એ લોકોની બી ગાડી આગળ જાય પછી ત્યાર પછી એ લોકોના પૈસા કપાઈ ગયા છે. એટલે અમારી વિનંતી છે કે ભાઈ આના ઉપર ફટાફટ નિવારણ લાવો, કારણ કે ગાડીઓના હવે પરવડતું નથી. वापी में वित्त मंत्री के आवास से राज्य और दक्षिण गुजरात में स्मार्ट मीटर परियोजना का शुभारंभ हुआ. वापी में राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई के निवास स्थान से राज्य और दक्षिण गुजरात में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया. राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की धर्मपत्नी के हाथों बिजली कंपनी के स्मार्ट मीटर को कुमकुम तिलक कर स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई. वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मंत्री की उपस्थिति में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के तहत स्मार्ट मीटर स्मार्ट शुरुआत कार्यक्रम में स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी जानकारी दी गई. मंत्री ने स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के बारे में गलत धारणाओं से दूर रहते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन मुफ्त में किया जाता है. सभी को देश के विकास में योगदान देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए. स्मार्ट मीटर से डरने की जरूरत नहीं है. इस मीटर से मोबाइल एप्लीकेशन में ही बिजली उपयोग की दिन प्रतिदिन की जानकारी मिल जाएगी. स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे होंगे. इस मीटर से अधिक बिल नहीं आता है, बल्कि बिजली उपयोग की सटीक जानकारी मिलती है. इसके अलावा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के वन नेशन वन ग्रिड के कॉन्सेप्ट से पूरे देश को समान बिजली आपूर्ति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. उनकी दूरदर्शिता से ही एशिया में सबसे पहले गुजरात में क्लाइमेट चेंज विभाग की स्थापना की गई थी. पूरे भारत में भविष्य में 50% ऊर्जा नवीनीकरणीय होगी. कार्यक्रम में स्मार्ट मीटर का डेमो दिखाया गया और स्मार्ट मीटर क्या है, स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है, स्मार्ट मीटर के फायदे, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया, ग्राहक सुविधा केंद्र, स्मार्ट मीटर के बारे में गलत धारणाएं और मोबाइल एप्लीकेशन में स्मार्ट मीटर उपयोग की सटीक जानकारी प्रदान की गई. कार्यक्रम में VIA अध्यक्ष सतीश पटेल, DGVCL प्रबंध निर्देशक योगेश चौधरी, JETCO के प्रबंध निर्देशक उपेंद्र पांडे, DGVCL के अधिकारी और कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे. આજે વાપી ખાતે દરેક ગ્રાહકોના સગવડતા માટે 2 સબસ્ટેશનોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. એક ચલા ખાતે જેની વર્ષોથી જરૂરિયાત હતી, લગભગ 17થી 18 કરોડના ખર્ચે ચલા ખાતે અને 25 કરોડના ખર્ચે છીરી ખાતે સબસ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. એનાથી લગભગ 1 લાખ લોકોને ફાયદો થવાનો છે અને ગુણવત્તાયુક્ત વીજળી મળશે. જ્યારે DGVCL દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની અને જેટકો આ વિસ્તારમાં સુંદર કામગીરી કરી રહી છે. આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી માનનીય મોદીજીએ સમગ્ર દેશમાં વીજળીની ગુણવત્તા સુધરે એ માટે રિવેમ્પિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે લગભગ 3 લાખ કરોડ આપ્યા છે. એના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં પણ ઘણો સારો ફાળો આવ્યો છે અને ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓમાં એની ફાળવણી કરીને આપણા વલસાડ જિલ્લામાં લગભગ 300 કરોડના કામો થઈ રહ્યા છે, જેમાં આ સ્માર્ટ મીટર લગાવવાનો પણ એક આયોજન છે અને એના માટેની શરૂઆત આજે વાપી ખાતેથી અમે કરી છે. ઘણા ઘરોમાં સ્માર્ટ મીટરો લાગી ગયા છે અને આજે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના રહેણાંક વિસ્તારમાં તેમજ આજુબાજુના ગામડાઓ વધુ ઝડપથી સ્માર્ટ મીટરો લગાવવામાં આવશે અને એ માટે સર્વે ગ્રાહકોને પણ હું વિનંતી કરું છું. આપણે પ્રેરણા માટે, લોકોની પ્રેરણા માટે આપણા તરફથી પણ શરૂઆત કરી છે. સ્માર્ટ મીટર એ દરેક ગ્રાહક માટે સૌથી ફાયદાકારક છે અને એટલા માટે કે આ મીટરમાં કોઈ પણ જાતનું ટેમ્પરિંગ થતું નથી. તમારો જેટલો વીજ વપરાશ થાય એટલો વીજ વપરાશ તમે રોજ જોઈ શકો છો અને આમાં એટલું ડિજિટલ થયું છે કે આપણે બિલ પણ આપણા ઘરેથી પે કરી શકીએ એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
पारडी रेलवे ओवरब्रिज का राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ब्रिज का लोकार्पण किया गया। वलसाड मार्ग और भवन विभाग द्वारा 24 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से तैयार पारडी रेलवे ओवरब्रिज का राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के कर कमलों से कोटलाव गांव में रेलवे स्टेशन के पास पूर्व दिशा में लोकार्पण किया गया। इस ब्रिज से लगभग 1 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे आसपास के ग्रामीणों और वाहन चालकों में खुशी की लहर फैल गई है। उमरसाड़ी पारडी स्टेशन रोड के रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण समारोह के अवसर पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि इस ब्रिज के लोकार्पण के बाद उमरसाड़ी माछीवाड़ क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुसार एक और ब्रिज भी बन रहा है, जिसका काम फरवरी तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर का नवीनीकरण हो रहा है। तटीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है, नए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। इसलिए सभी से सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर लोकसभा के सचेतक और वलसाड डांग के सांसद धवल भाई पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरे भारत में और विशेष रूप से वलसाड लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर बने और योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इस लोकार्पण समारोह में जिला कलेक्टर नैमेश दवे, पारडी के प्रांत अधिकारी नीरव पटेल, जिला पंचायत के अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, पारडी तालुका पंचायत के अध्यक्ष दक्षेश भाई पटेल, जिला संगठन अध्यक्ष हेमंत कंसारा, महासचिव शिल्पेश देसाई, पारडी तालुका संगठन के अध्यक्ष महेश देसाई, वापी वीआईए अध्यक्ष सतीश पटेल, वापी नोटिफाइड संगठन अध्यक्ष हेमंत पटेल सहित अधिकारी और पदाधिकारी तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। स्वागत भाषण और ब्रिज की रूपरेखा मार्ग और भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता जतिन पटेल ने दी, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मार्ग और भवन के उपखंड के उप कार्यपालक अभियंता जिगर पटेल ने किया। पारडी रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण से उमरसाड़ी माछीवाड़ कोस्टल हाईवे, देसाईवाड़ और उदवाड़ा गांव, कोलक, दमन, भगोद और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में स्थित गांवों के लोगों को नौकरी, व्यवसाय और स्कूल कॉलेज के छात्रों, 108 एम्बुलेंस आदि वाहनों को रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 पर आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 से कोस्टल हाईवे और माछीवाड़ जेटी तक का जुड़ाव होने से लोगों का समय और ईंधन भी बचेगा। મને 9:01 કે આપણા પારડીના લોકો નેપાળમાં ફસાઈ ગયા હતા, પૂરમાં ફસાઈ ગયા હતા, આજુબાજુ ડુંગર હતા। હું વલસાડના માર્ગ અને મકાન વિભાગ તરફથી આપ સૌનો આવકારું છું। પારડી ખાતે રેલવે ઓવરબ્રિજને ટૂંકમાં વિગત આપું તો સદર ઓવરબ્રિજ 390 મીટરનો તથા નેશનલ હાઈવે તરફ 320 મીટર લંબાઈનો એપ્રોચ ધરાવતો બ્રિજ છે। સદર બ્રિજ 7.5 મીટર પહોળો છે, બનાવવામાં આવેલો છે ને આજુબાજુના અંદાજિત ઘણા બધા કામો આવે છે। અંદાજિત 50,000થી 1 લાખ વસ્તીને આયરો ઘણો ઉપયોગી થશે અને કોસ્ટલ હાઈવે અને દમણ તરફ જવા માટે ખૂબ જ આ સરળતા રહેશે ને જે ફાટક પર ફાટક જામને જે પ્રસંગ થતા હતા તે હવે નહીં થાય અને ટ્રાફિક ઇઝીલી મૂવમેન્ટ થઈ શકશે। વધુમાં સાહેબશ્રીની સૂચના મુજબ જે બીજો આપણે માછીવાડ તરફની કામગીરી પણ હાલ ચાલુ જ છે, જેનું પણ અમે ફેબ્રુઆરી એન્ડ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપીએ છીએ। આ તબક્કે વલસાડ માર્ગ અને મકાન વતી હાર્દિક આભાર માનું છું। થેન્ક યુ। આપણી વચ્ચે માનનીય ડૉક્ટર કેસી પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તો તેમને વિનંતી કરીશ કે આજના કાર્યક્રમના લોકાર્પણ સંદર્ભે પોતાનું ઉદ્બોધન આપશે। તો માનનીય ડૉક્ટર કેસી પટેલ સાહેબ છે, પૂર્વ સાંસદ સાહેબ છે। જીવનનો ફાટક છે, એના માટે પણ સરકારમાં અનેક વખત રજૂઆત કરવી પડી। મારું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ વારંવાર મુખ્યમંત્રી સાહેબને રજૂઆત કરીને આપણા જતીનભાઈ સ્ટેજ પર બિરાજમાન અમારા ઉમરસાડીના ખૂબ જૂના મારા સાથી
પ્રમુખ ઉમેશ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર અને વધુ રેલવેની જે ટ્રેનો છે એને સંપૂર્ણ સ્પીડથી દોડાવવા માટે દરેક ફાટક બંધ કરવાનો એક કેન્દ્ર સરકારનો રેલવે મંત્રાલયનો જે નિર્ણય છે એનો અનુસંધાને આપણા દરેક વિસ્તારમાં રેલવે ઓવરબ્રિજો બનવા માંડ્યા છે અને એને આજે પારડી સ્ટેશનના ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ આ વિસ્તારના લોકપ્રિય સંસદ સભ્ય અને લોકસભાના નિર્ણયક શ્રી ધવલભાઈ, પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલ, કલેક્ટર શ્રી અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી મનહરભાઈની આગેવાનીમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને આ લોકોનો જે ઉત્સાહ છે, લોકોને જે સગવડતા મળી છે એના માટે લોકો ખુશ છે અને આભારની લાગણી. એ ફેબ્રુઆરીના એન્ડ સુધીમાં એનું લોકાર્પણ કરવાનું આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના ડીજીવીસીએલ કંપની તરફથી સ્માર્ટ મીટર લગાવવા માટેની એક ઝુંબેશ શરૂ થઈ છે. સ્માર્ટ મીટર એ ગ્રાહકના ફાયદા માટે છે. દરેક ગ્રાહકને પોતાનો વીજ વપરાશ કેટલો છે એમાં બીજા કોઈએ ઘૂસણખોરી કરી નથી અને પોતાને કોઈ પણ રીતે નુકસાન ન થાય અને સલામતી રહે એટલા માટે સ્માર્ટ મીટર લેવા જરૂરી છે. એમાં પ્રીપેડ એટલે કે આગળ ભરવાની પણ જરૂર નથી, પણ તમે પ્રીપેડ મોબાઈલના જેમ પ્રીપેડ કરશો તો 2% બિલમાં રાહત. દિલીપ ગુણવંતરાય દેસાઈ. આમ મારો મૂળ વતન ઉંબરસાડી છે, પરંતુ છેલ્લા 25 વર્ષથી હું પારડી બાલાખાડી ખાતે રહું છું. આ જે રેલવે સ્ટેશનનો ઓવરબ્રિજ જે બન્યો, જે મારા જેવા ઘણા વ્યક્તિઓ કે જે લોકોની દરરોજની અવર જવર છે, દિવસમાં 2 વખત, એ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, નાના ભૂલકાઓ, નોકરિયાતો વર્ગ માટે પણ આ ઓવરબ્રિજ ઘણો જ ઉપયોગી થયો છે. છેલ્લા ઘણા વખતથી બ્રિજનું કામ થોડું ધીમી ગતિએ ચાલતું હતું, પરંતુ જે રીતે કામ પૂર્ણ થયું છે અને જે ક્વોલિટી આપી છે એ માટે માનનીય ધારાસભ્ય નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ તથા આગળ જે ડૉક્ટર કેસી પટેલ સાહેબે કામ કર્યું હતું અને ધવલભાઈ પટેલ જે સાંસદ છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે જ કનુભાઈએ ખાતરી આપી છે કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં માછીવાડ તરફ જે ફાટો ઉતરશે એ પણ તૈયાર થઈ જશે, એટલે માછીવાડની પ્રજા પણ ખૂબ જ ખુશ છે. અને ફરી એક વખત કહું કે આ ઓવરબ્રિજ બન્યા પછી અમારે સમયનો એટલો બધો બચાવ થઈ ગયો છે અને એટલી બધી સુવિધા સરસ પ્રાપ્ત થઈ છે, જે માટે ફરી એક વખત નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. છે ને આ છેલ્લા ઘણા વખતથી જ્યારથી બ્રિજ બનતો હતો ત્યારથી સંકલ્પ ન્યૂઝની ટીમ પણ આની પાછળ મારી સાથે લાગ લગાટ પડી હતી અને એમણે પણ ખૂબ ફોલોઅપ લીધું. એમણે જે કરતા હરતા છે અથવા તો જે ઓથોરિટી છે એમના પણ પ્રેશર લાવવા માટે ખાસ કરીને સંકલ્પ ન્યૂઝના અમૃતભાઈ પટેલ અને સાથે ફોટોગ્રાફર અક્ષયભાઈનો પણ એમણે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેના થકી આ બ્રિજ આપણને જલ્દી મળી ગયો. રેલવે ફ્લાયઓવર ફાટક નંબર 90 જે છેલ્લા આજે કનુભાઈના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ ઉંબરસાડી દેસાઈવાડ તેમજ દમણ અને ઉદવાડા જવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે અને આ ફ્લાયઓવરથી સ્થાનિક લોકો બી અહીંયા ખુશ થયા છે અને કેટલા સમયથી આ જેની રાહ જોતા હતા તે આજે રેગ્યુલર ચાલુ થઈ ગયો છે. पार्टी से अमृत पटेल। वलसाड जिले के मगोद डुंगरी गांव में गटर नाला और चेक डैम के काम अधूरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 35,000 के पत्रों के लिए 1 लाख रुपए चुकाने की शिकायत टीडीओ और डीडीओ को की गई है। वलसाड तालुका के मगोद डुंगरी गांव में 15वें वित्त आयोग की ग्रांट से किए गए विकास कार्यों में घोटाले की शिकायत गांव के पूर्व सरपंच द्वारा की गई है। गांव में जय माताजी नामक एजेंसी द्वारा किए गए नाला कार्य, समुद्र किनारे पत्थरों के शेड वाली झोपड़ी और पानी रोकने के लिए बनाए गए चेक डैम के काम अधूरे होने के बावजूद गांव के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया है। इस घोटाले में महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र किनारे पत्थरों के शेड वाली झोपड़ी बनाई गई है, जिसके निर्माण लागत बाजार मूल्य के अनुसार 35,000 रुपए से अधिक नहीं है। फिर भी ऐसी एक झोपड़ी के 1 लाख रुपए के बिल प्रस्तुत किए गए, जो भुगतान फिर भी कर दिए गए। समुद्र किनारे ऐसी 12 झोपड़ियां बनाकर एजेंसी ने अपनी जेबें भरी हैं, तो वहीं दूसरी ओर गटर और नाला के काम अधूरे होने के बावजूद पंचायत के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 5 लाख रुपए के बिलों को मंजूरी दे दी गई है। तालुका विकास अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
વલસાડ તાલુકાના મગોદ ડુંગર ગામે 15મા નાણાં પંચની ગ્રાન્ટમાંથી વિકાસના કામો અધૂરા હોવા છતાં ગ્રામ પંચાયત તરફથી સંપૂર્ણ બિલો ચૂકવી દેવા બાબતની ફરિયાદ તાલુકા પંચાયતને અરજદાર દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. અરજદારે પોતાની અરજીમાં નાળા કામ, દરિયા કિનારા પર પાકી ઝૂંપડી તેમજ નાના ચેક ડેમો જેવા કામો પોતાની અરજીમાં દર્શાવેલા છે અને અરજદારશ્રીને પોતાની અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ આવા પ્રકારના કામોનું અધૂરા કામો હોવા છતાં ગ્રામ પંચાયતે સંપૂર્ણ બિલો ચૂકવી દીધેલા છે, જે બાબતે યોગ્ય તપાસ કરવા માટે રજૂઆત અત્રેની કચેરીને કરેલી છે. અરજદારશ્રીની અરજી અન્વયે અત્રેથી પ્રાથમિક તપાસ માટે તાલુકા પંચાયતની ટીમને આપવામાં આવેલી છે. તાલુકા પંચાયતની ટીમ દ્વારા સ્થળ તપાસ તેમજ અરજદારશ્રીનો જવાબ તેમજ સામેવાળા જે કોઈ હશે તેમના જવાબો મેળવી સ્થળ તપાસ કરી અને તેમનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે. સ્થળ તપાસ દરમિયાન તેમજ રજૂ કરવામાં આવેલ અહેવાલમાં જે કોઈ નિર્ણય પર આવવામાં આવશે અથવા તો એમને જે કોઈ કસૂરવારો યોગ્ય ચકાસણી થયા બાદ કસૂરવારો જણાઈ આવી હતી એમની સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દીપેશ, હું મગોદ ગામનો રહેવાસી છું. અમે આજે ઝૂંપડી દેખાય છે ને એમણે 99,900 રૂપિયા ચૂકવ્યા. તેવી 11 ઝૂંપડી બનાવી. અમે એસઓ સાહેબને પૂછવામાં આવ્યું કે સાહેબ આના આટલા રૂપિયા થાય તો એ કે એસ્ટિમેટ પ્રમાણે બરાબર જ છે. તો એસઓ સાહેબને મેં એમ કીધું કે 1,20,000 રૂપિયામાં સરકારી આવાસ એક પરિવાર એમાં રહી શકે. તો આ બી સરકારી ગ્રાન્ટ છે, તો આટલા બધા કેવી રીતના થાય? પછી અમે લેખિતમાં અરજી આપી. તો અરજી આપી મીડિયાના આવ્યા પણ ત્યાં અધિકારીથી કોઈ જોવા હજી આવ્યું નથી તપાસ માટે. પછી આ એક પુલ્યું છે 5 લાખનું કચ્છી મોલ્લાનું, જે અધૂરું કામ હોવા છતાં એના 5 લાખ રૂપિયા પેટે ચૂકવાઈ ગયા. એવા વાણિયા ફરિયાનું પુલ છે, તેઓ 5 લાખ રૂપિયા, વાણિયા ફરિયાના 2 છે. પછી એક દરિયા કિનારે પાણી રોકવા માટે ગેટ બનાવ્યો છે 2 લાખ રૂપિયા, જ્યાં 50,000નું પણ કામ નથી થયું, તેના પણ 2 લાખ રૂપિયા પેટે ચૂકવાઈ ગયા. પછી નારિયાશેડમાં 1,61,000 રૂપિયા નારા કામ, તેમાં છે ટોળના 6 નારા નાખ્યા, તેમાં બી 60,000નું કામ નથી કર્યું ને 1,61,000 રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા. પછી એક છે આ દહિયાભાઈ નગીનભાઈની ઘરે નાળા કામ 3,40,000 રૂપિયા, જે 100 ફૂટ નાળા નથી નાખ્યા, એના બી 3,40,000 રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા છે. એટલે આમાં અધિકારી સંડોવણી કરે છે કે કોન્ટ્રાક્ટર કરે ખબર નથી પડ્યું. તપાસ માટે અમે ટીડીઓ સાહેબને લેખિતમાં અરજી આપી છે અને ટીડીઓ સાહેબને રૂબરૂ મળ્યા તો ટીડીઓ સાહેબ કે કડક પગલાં લઈશું એવું કીધું. પણ હજી સુધી આજે 10 દિવસ જ્યાં થઈ ગયા પણ હજી કોઈ જોવા આવ્યું નથી. કાંતિલાલ છોટુભાઈ પટેલ. ફરિયાદમાં એવું છે સાહેબ, આ મગોદ ડુંગરી ગામ જે છે ને એ ગામ અમારું આમ એક જ ગામ કહેવાય અને જિલ્લા પંચાયતમાં અમારી એ 2 ગામ અમારા હાથે કહેવાય. તો એની અંદર જે અમે જોયું તો આ દરિયા કિનારે ઝૂંપડીઓ બનાવેલી છે. તો એ ઝૂંપડીઓ જોતાં મને એવું લાગે છે કે કારણ કે હું પોતે પણ કોન્ટ્રાક્ટર છું અને હતો, તો તેના હિસાબે મને એવું લાગે છે કે અહીંયા જે કૌભાંડેલું છે તો એ આ કામ જે દેખાય તમને સામે એ કામ લગભગ હું માનું તો 35,000 થી 50,000ની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એ કામની અંદર ધારવા કરતાં વધારે રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા છે. બીજું કે આ ગામની અંદર નાણાં નાખેલા છે જે છોકરાઓને દરિયા કિનારે આવવા કે ગામને આવવા માટે બનાવેલા, એ ટોટલી કામ અધૂરા છે અને અધૂરા કામના પૈસા ચૂકવાઈ ગયા એવું અમને ટાઈટ વ્યક્તિ દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. 100% લાગે છે આમાં અધિકારીઓ તાલુકા જિલ્લાના કે જે કોઈ હોય તે ને ગામના કોઈ સરપંચ હોય કે પછી વહીવટદાર હોય કે કોઈ પણ, એ દરેક મળેલા જ છે. મારી દ્રષ્ટિએ તો એની યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ. હમણાં લગાવ્યા કે અરજી કરીને પછી લગાવ્યા એટલે પૈસા તમે ઉપડી ગઈ ને 50,000નું કામ છે કે मोतीवाड़ा युवती केस में आरोपी को पकड़ने वाले 2 पुलिस जवानों को सरपंच द्वारा दिए गए 51,000 रुपए का इनाम परिवार को अर्पित किया गया। पारडी की मोतीवाड़ा युवती प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 पुलिस जवानों को मोतीवाड़ा सरपंच द्वारा 51,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इन 51,000 रुपए दोनों पुलिस जवानों ने युवती के परिवार को अर्पित कर मानवता की मिसाल कायम की। पारडी तालुका के मोतीवाड़ा गांव की युवती
14 नवंबर को ट्यूशन से उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से घर लौटते समय रेलवे फाटक गरनाला के पास वाड़ी में मृत पाई गई थी। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए वलसाड जिले के एसपी के मार्गदर्शन में जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी हरियाणा के राहुल जाट को 24 नवंबर को वापी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। सीरियल किलर आरोपी को पकड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पारड़ी के पीआई जीआर गढ़वी, मोतीवाड़ा के सरपंच जयसुख नायक, उप सरपंच जीतूभाई आहिर, सदस्य देगिश आहिर, पूर्व सदस्य गांगेव पटेल सहित जिला पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। सरपंच जयसुख नायक की ओर से दोनों पुलिस जवान मनोज थोराट और चंद्रकांत देवजी भाई को 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार दोनों पुलिस जवानों ने युवती के परिवार को अर्पित कर मानवता की मिसाल कायम की। पुलिस जवानों ने आरोपी को पकड़कर युवती के परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही उन्हें मिले पुरस्कार को भी युवती के परिवार को अर्पित किया, जिससे लोगों ने पुलिस के कार्य की सराहना की। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अतुल पारनेरा डूंगर पर एक तेंदुए ने करीब 10 श्वान के बच्चों का पीछा किया। महाकाली मंदिर के पास तेंदुए की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बगवाड़ा टोल नाके पर टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय वाहन मालिक सांसद के समक्ष रजूआत करने पहुंचे। ट्रक टेम्पो एसोसिएशन के आगेवानों ने महाराष्ट्र की तरह स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग की। वापी में वित्त मंत्री के आवास से राज्य और दक्षिण गुजरात में स्मार्ट मीटर परियोजना का शुभारंभ किया गया। मंत्री कनुभाई देसाई ने स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर गलत धारणाओं से बचते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।